Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। ठीक है, पहले टॉपिक दा हेडिंग समझियो फिर अपन कंटिन्यू कर दें। टॉपिक हैगा एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट। कंसैप्चुअल शॉर्ट आंसर न्यूमेरिकल सारी थां ते इस टॉपिक की लोड़ पैंदी रहिंदी है बेटा। टॉपिक है की आ कहना वो किसी भी तुसी मान लो लिफ्ट के अंदर खड़े हो और वो लिफ्ट तुहाडे कोल मूव करती पई अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन च विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, विद एक्सेलरेटेड मोशन हो सकती है। उस इंस्टेंट दे उत्ते तुहाडी जे ओदे अंदर कोई वेट नू रिकॉर्ड करने वाली मशीन लगी है ना, ते ओदी रीडिंग की होएगी। ठीक है, तुसी लिफ्ट दे विच हो, यानी यू आर स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट एंड लिफ्ट इज मूविंग आइदर इन अपवर्ड और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन with uniform velocity or with some acceleration. At that moment, at that instant, what's your weight shown by the machine? ਤੇ ਜਿਹੜਾ weight machine ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ show ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ apparent weight ਆ। apparent word ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ weighing machine ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ weight measure ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, एक स्प्रिंग बैलेंस आ, हुक लगा होया, एक स्प्रिंग लगा होया ते थल्ले मैं उस स्प्रिंग बैलेंस दे नाल एक बॉडी दा वेट यानी कोई बॉडी कोई ब्लॉक फॉर्म च ओनू हुक ला के ओना मैं अटैच कर देता। ਅਸੀਂ उस स्प्रिंग बैलेंस तो नोट करते हैं कि बॉडी दा वेट कितना होएगा। ठीक है, ਇਹ ਚੇਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ weight ਐਪਰੈਂਟ weight ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਰੈਂਟ weight ਆ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਪਰੈਂਟ weight ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਚ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਸਪਰਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਬੇਟਾ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ weight ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੋਨ ਬਾय ਦ ਮਸ਼ੀਨ, ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੋਨ ਬਾय ਦ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਦ weight which appear to us, है ना। मशीन जो मैनू शो करती पई, जो मैनू अपीयर हुंदा पिया उस वेले, असीं मंनदे ओ मेरा इस वेले आ मेरा वेट आ गया जी। वो कहंदा जी हुण यही सेम वेइंग मशीन ते तुसीं खड़े हो, पर वेइंग मशीन तुहाडी किसी एक लिफ्ट दे विच पई है और लिफ्ट बड़ी स्पीड ना एक्सेलरेटेड मोशन ना अपवर्ड जांदी पई है, तो तुसीं नोट करोगे कि उस मशीन दी रीडिंग दा वेट जिहड़ा वा है ना, उस मशीन दी रीडिंग जिहड़ी आ वो चेंज होगी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਲਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਦੀ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਓ ਦ ਲਿਫਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ ਵਿਦ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ weight ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ weight ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲ weight ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ है ना जेडी मशीन दी रीडिंग मैनू शो हुंदी पई है, ठीक है, जो मशीन दी रीडिंग मैनू मेरा weight उस वेले शो करदी पई, दैट weight इज कॉल्ड एज द एपरेंट weight। एक मेरा एक्चुअल weight है, एक्चुअल weight दे हिसाब नाल मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाई आ, ठीक है, एदी रिएक्शन जेडी मशीन ते दिखी मैनू, ठीक है जी, वो मेरा एपरेंट weight आ। हुण गल क्यों ये आ गई, क्या एपरेंट weight एक्चुअल weight दे इक्वल होगा, उस तो ज्यादा होगा, उस तो घट होएगा, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਪਰੈਂਟ weight of a man in a lift। क्या टॉपिक समझ आया? वो च है की आ? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ Yes, ਇਹਦੇ sir. ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਟਰ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਗਿਵਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੋਏਗਾ, that weight always acting vertically downward, ਤੇ weight ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ mg ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਸਐਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ weight ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਇਨ ਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਜਿਡ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸ ਬਣਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਫ ਲਿਫਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਰੈਸਟ or moving uniformly, lift is at rest or moving uniformly upward or downward, ठीक है। लिफ्ट ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਔਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? Sir, When it covers equal distance and equal interval of time. ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ? Constant. constant. ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ? Zero. Zero. ਜ਼ੀਰੋ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ? Zero. Zero. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਆ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ that is acceleration equal to 0, therefore ਜੇ acceleration 0 ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਵੀ 0, ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਡਾਊਨਵਰਡ weight ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਆ ਬਾਡੀ ਤੇ ਜੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸਸ ਆਪਸ ਚ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਆ। therefore ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੋਂ ਲਿਖੀਏ r ਮਾਈਨਸ mg, ਭਾਵੇਂ mg ਮਾਈਨਸ r ਕਹਿ ਦੋ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਆ। r ਮਾਈਨਸ mg ਇਕੁਅਲ ਟੂ f net, ਤੇ f net ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਮੰਨਿਆ। therefore ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ mg ਆ ਜਾਓ। r ਹੈਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਐਪਰੈਂਟ weight। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਪਰੈਂਟ weight ਆ, ਤੇ mg ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ weight ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਪਰੈਂਟ weight ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲ weight, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਪਰੈਂਟ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ weight ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂਗੇ। Yes, सर sir. एक छोटा सा डाउट था सर। ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ। सर आपने एक्सेलरेशन 0 ली है सर। ਹੂੰ, सर 9.8 नहीं लेंगे? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 9.8 ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਚੌਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਘਟਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਚ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, यस सर। ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਉੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਚ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ 0 ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ? सर ये हम इंस्टेंट्स की बात कर रहे हैं ना? हैं? सर अगर हम लॉन्ग पीरियड में बात करेंगे तो सर ये वायबल नहीं रहेगा सर। ये हम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। ਤੂੰ 100 ਮੰਨ ਲਓ 100 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਚ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖੜਾ ਵਾ ਤੇ ਲਿਫਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਫਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ,
ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਉਹਦੀ? नो सर, एक टाइम के बाद बढ़नी कम मतलब बंद हो जाती है ना। ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਝੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਸ ਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਜੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਲਿਫਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਲਿਫਟ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਅਪਵਰਡ ਔਰ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਲਿਫਟ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਣੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ weight ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਫਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਲਿਫਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਲਿਫਟ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਪਰੈਂਟ weight ਯਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ weight ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। चलो सेकंड केस ये बनाने पे, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, if lift is accelerating in upward direction, ਜੇ ਲਿਫਟ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿ ਲਿਫਟ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? जब Changing speed. ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਤਦੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। यस सर। yes sir. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਆਫ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਚ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਨ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੋਰਸ। ਜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਲਾਉਂਗਾ ਤਦੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲ ਦੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਜੇ a ਮੇਰਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ r ਤੇ mg ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪਵਰਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਅਪਵਰਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ r ਤੇ mg ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਲਰ ਲਵਾਂ? सर वेट r ਤੇ mg ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੰਨਾ? सर mg को। ਸਰ ਆਰ ਨੂੰ r ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਨੁਪਮ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾਵੋ। ਬਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ? ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ 10 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, 4 ਨਿਊਟਨ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ? ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ? आगे को जाओ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ 6 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ। yes sir. यस सर। ਯਾਨੀ ਫਿਰ r ਤੇ mg ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ r ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ mg ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਤਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ देयरफॉर r ਚੋਂ mg ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ma ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? Yes. ਆ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਥੋਂ r mg ਜੇ ma ਆਇਆ, ਇਥੋਂ r ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ m g a। ਇਹਨਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆ mg ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਮਤਲਬ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ। r ਹੈਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਐਪਰੈਂਟ weight, ਔਰ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? mg ma। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ma ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। yes sir. यस ਸਰ ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਪਰੈਂਟ weight ਐਕਚੁਅਲ weight ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ज्यादा होएगा। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ here r is greater than mg, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੇਸ ਚ r mg ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ। क्या सेकंड केस क्लियर आ? ਯਸ ਸਰ। Yes, sir. Yes. थर्ड केस ले रहे,
as such ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ if lift is accelerating in downward direction. सर एक छोटा सा सर चीज पूछनी थी मतलब छोटा जिहा डाउट ही कहना बोल सर। अगर एक बॉडी फ्री फॉल करती है लिफ्ट के अंदर सर वेटलेसनेस फील करती है ना सर तब वो ये सर जब लिफ्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है लिफ्ट भी और ऑब्जेक्ट भी सर तो सर तो फिर अंकल जी खड़ जो पहुंचांगे उत्थे आ चीज खत्म हो लेंदे तेरे क्वेश्चन दा आंसर विच ही है। नेक्स्ट केस ये हैगा कि जे लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन च एक्सेलरेट करे और एक्सेलरेशन दी वैल्यू नॉन जीरो होवे ठीक है ते इस केस दे अंदर हुन एस च केड़ी चीज कितों ज्यादा होगी आर ते एमजी चों mg ज्यादा mg ज्यादा वेट ज्यादा हो इक्वेशन लिखिए ते mg माइनस r इक्वल टू f नेट आ जाएगा इक्वल टू ma ते जे हुन मैं r इतो फिर कढ लवां ते इहदे अकॉर्डिंगली r दी वैल्यू m g माइनस a आ जो yes sir ठीक है और जे एस वे लवा ते ਇਹਦਾ मतलब इस केस ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਰੈਂਟ weight ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ weight ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਏਗਾ yes sir यस देयरफॉर इस केस ਚ ਲਿਖੀਏ ਤੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ mg ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਲਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਸਬ ਕੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ if a is equal to g a equal to g ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ सर 9.8 है दोनों की वैल्यू ਹਾਂਜੀ free fall so free fall कर रही है body ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਲਿਫਟ ਮੇਰੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਕਰੇਗੀ yes sir ਆ ਪੈਨ ਆ ਬਾਕਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਐਸਾ ਚ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਕਰੂਗਾ यस सर ਤੇ yes sir ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ ਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਐਪਰੈਂਟ weight ਕੱਢਣ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ a g ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੇ ਯਾਨੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ g ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ ਤੇ देयरफॉर ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੈਂਟ weight ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ g g 0 ਆ ਜੂ yes sir ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ 0 ਆਈ ਆ फिर उसका सर वेट apparent weight weight ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ apparent weight एपरेंट वेट ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੈਂਟ weight ਆ ਉਹ 0 ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਪਰੈਂਟ weight 0 ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ this is the condition for weightlessness ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਐਚ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪਸੂਲ ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਸਟੇਟ ਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ yes sir यस सर एक सेकंड होल्ड करिए सो इस केस ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਸਟੇਟ ਚ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਸਟੇਟ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਟਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 에ਅਰ ਚ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ यस yes sir ਤੇ ਜੇ ਉਹ 에ਅਰ ਚ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਾਜ਼ ਆ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰਨ ਆ ਉਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਪਰੈਂਟ weight ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਲਿਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਪਰੈਂਟ weight ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਡੀ 에ਅਰ ਚ ਫਲੋਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ यस yes sir ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਿਓ
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ mg ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਲਰ ਸੀ ਪਰ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ mg ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ mg ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ mg ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ r ਆ ਯਾਨੀ ਐਪਰੈਂਟ weight ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਚ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ r ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਾਰਮ ਚ ਨਾ the person will stick to the floor of the lift। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਦੇ ਫਲੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ as soon as ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਪਰੈਂਟ weight 0, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਲਿਫਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫ੍ਰੀ ਰੀਜਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬਾਡੀ 에ਅਰ 'ਚ ਫਲੋਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। Yes, sir. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੈਂਟ weight ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ 0 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ this is the condition for weightlessness, यानी ये weightlessness ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। क्या आ कंडीशन क्लियर आ? Yes, sir. चलो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਤੇ ਜੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ g ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਜੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਐਸ ਐਚ ਕੀ ਲਿੱਤੀ, ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿੱਤੀ ਪਰ g ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿੱਤੀ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ g ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ r ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ m ਇਨਟੂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਆ ਪਰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ g ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ g ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ g ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ g ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਆ ਤੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਜਦੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ g ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ g ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਈ ਤੇ therefore r equal to m into g minus a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। Yes. ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ g ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ g ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਆ ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ g ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ g ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਰੈਂਟ weight ਸ਼ੋਨ ਬਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਪਰਸਨ ਫਲੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 0 ਆਈ ਪਰਸਨ 에ਅਰ ਚ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, इस कंडीशन की हो सर वेट माइनस में दिखाएगा है, सर एपरेंट वेट नेगेटिव दिखाएगा सर, वो नेगेटिव वेइंग मशीन पे होगा, उस कंडीशन च की फील होएगा सर पर्सन सर फ्लोर एंटी ग्रेविटी कह सकते हैं सर, जैसे ग्रेविटी नीचे को पुल करती है वो हम ऊपर की तरफ और जाएंगे। सिमरन बोल की कह रहा, सर पर्सन फ्लोर पे नहीं रहेगा, वो तो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਐਚ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ सर ऊपर वाली कांधे लग जाएगा, गिर जाएगा। ਹਾਂ ऊपर वाली कांधे के साथ लग जाएगा। ਗਿਰੂਗਾ ਕਿਦਾਂ, ਗਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬਣਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, सर सीलिंग पे चला सर कैन आई स्पीक? ਸੀਲਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ weight ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਆ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ that will stick to the floor, ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਰਸਨ ਹਵਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਐਪਰੈਂਟ weight ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਛੱਤ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। Yes, sir. Yes sir. ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ in this case ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸਨ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦਾ ਸੀਲਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਿਫਟ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰਸਨ ਲਿਫਟ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਐਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ?
Yes. Yes. ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। नो सर क्लियर है। ਓਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰੋ। क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਲੀਅਰ ਆ हाँ जी सर। ਤੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। हाँ जी सर। ਰਿਜਵਲ, ਰਿਜਵਲ, ਕਸ਼ਿਸ਼ Yes, sir. ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਕਸ਼ਿਸ਼ Yes, sir. ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? Sir, nice. ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਜੈਸਲੀਨ ਕਲੀਅਰ ਏ? ਜੈਸਲੀਨ ਮਾਨੀ ਜੈਸਲੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। प्रथम जी क्लियर आ? हाँ जी सर। अच्छा हैगे हो ना? हाँ जी हाँ जी। चलो नेक्स्ट टॉपिक हैगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर एक चीज पूछनी थी सर। बोलो जी बोलो। क्यों ना सर दोनों प्रिंसिपल में फर्क क्या है सर? कहीं PAL लिख देते हैं, कहीं PLE लिख देते हैं। की? सर जैसे प्रिंसिपल लिखते हैं हम, कई बार PAL लिख देते हैं कहीं पे, और कहीं केसेस में PLE लिख देते हैं। सर समझ नहीं आता क्या है। फोन करी पे गल करांगे हुण। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ? ਸਾਇੰਸ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? No, sir. नो सर। No, sir. हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टेटमेंट की है पहले ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, if no external force will act on a system, if no external force will act on a system, then total momentum of the system always remain conserved। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਬਾਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਾਲਸ ਨੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਬਾਲ A ਦਾ ਕੁਝ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ PA ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਲ B ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈਗਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਦ ਟੂ ਬਾਲ ਵਿਲ ਕੋਲਾਈਡ ਵਿਦ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਲਿਜ਼ਨ both ball will apply the force on one another। A ball ਨੇ B ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, B ball ਨੇ A ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ A ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ B ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ B ਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। B ਨੇ ਫੋਰਸ A ਤੇ ਲਗਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, B ਨੇ A ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਲ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। Yes sir। यस सर। ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਬਾਲਸ ਨੇ, B ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ, A ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ PB ਡੈਸ਼, PB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣ ਗਿਆ PA ਡੈਸ਼, PA ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। Yes, sir. Yes. ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਸ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ देयर इज ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, according to conservation of linear momentum, when no external force will act, total momentum of the system ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੋਨੋਂ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 0 ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਫਲ ਔਰ ਬੁਲੇਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੋਨਾਂ ਬਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ 0 ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕੁਝ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 0 ਸੀਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 0 ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਗੀ whatever be the total momentum of the system before any event, ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਡ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ whatever be the total momentum of the system before any event and total momentum of the system after that event that always be equal। ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਬੁਲਟ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕਟ ਤੇ ਬੁਲਟ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬੁਲਟ ਦਾ ਤੇ ਗਨ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਫਲਾਈਟ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੰਜ਼ਰਵ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾਅ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਤੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥਰਡ ਲਾਅ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥਰਡ ਲਾਅ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਦੋ ਲਾਅ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, let f a b and f b a be the forces acting on a and b by b and a respectively। ਠੀਕ ਆ, A ਦੇ ਉੱਪਰ B ਨੇ ਔਰ B ਦੇ ਉੱਪਰ A ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ FAB ਤੇ FBA ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ we know that according to Newton third law, ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਲਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਥਰਡ ਲਾਅ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ FAB ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ FBA ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। Yes, sir. Yes. ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਔਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਰਿਲੇਟ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਏ, we know that according to Newton second law, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, F equal to delta P by delta T। F ਜਿਹੜਾ delta P by delta T ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ F into delta T, sorry, F into delta T equal to delta P। ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣ ਜਾਓ। Yes. Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ on both sides of equation 1 by delta T।
इस इक्वेशन 1 ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਯਾਨੀ FAB into ਡੈਲਟਾ ਟੀ इक्वल टू माइनस FBA into डेल्टा टी। आ क्लियर है बेटा? सर जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन की है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है डॉट मल्टीप्लिकेशन? नहीं, कोई डॉट क्रॉस नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। ओके सर। हाँ जी, इन्ना आ गया जी। हुण इत्थों जे मैं सेकंड इक्वेशन ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ फोर्स इनटू टाइम लिखा होवे तो ਉਹਨੂੰ मोमेंटम चेंज लिख सकते हो? Yes, sir. Yes. Yes, Yes. sir. देयरफॉर आप ਇੱਥੇ ਜੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਕਿ ਆ FAB ਸੀਗੀ ਫੋਰਸ ਔਨ A ਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸ A ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ A ਦਾ ਹੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। Yes, sir. ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਡੈਲਟਾ PA, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ FBA ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਔਨ B ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਤੇ ਜੇ B ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ B ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊ। Yes, Yes, sir. sir. ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਹ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਡੈਲਟਾ PB ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ। ਡੈਲਟਾ PA ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ? ਉੱਤੇ ਡੈਲਟਾ PA ਕਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲਿੱਤਾ? Sir, वो बेटा वो टोटल चेंज इन मोमेंटम। Momentum of A. ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ A ਹੈ ਨਾ। A ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? जीरो नहीं सर यू मान लेते हैं। ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ। A ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ? PA। A ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ? PA डैश ਡੈਸ਼। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਗਿਆ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। देयरफॉर ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ PA ਡੈਸ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ PA ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਸੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਡੈਲਟਾ PB ਮੇਰਾ B ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਆ, B ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ PB ਡੈਸ਼ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ PB ਉਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿਫੋਰ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? Sir, PA plus PB. PA plus PB। ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? P dash B plus P dash A. ਬਿਲਕੁਲ। ਸਨੇਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦੋ ਜਣੇ ਸਕਿਪ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟੋਟਲ ਫਾਈਨਲ ਇਕੁਅਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆ PB ਡੈਸ਼ ਇਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵਾ, ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ PA ਡੈਸ਼ ਪਲੱਸ PB ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ माइनस माइनस प्लस हो गया PB, इधरों PA उस साइड जाके प्लस हो गया, यानी अपनी कंडीशन आ गई PA प्लस PB। ठीक है, हुण जे मैं इनू लवां ते आ मेरे सिस्टम दा की बनया? So final. फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम सिस्टम दा आ गया। आ मेरे मोमेंट सिस्टम दा टोटल इनिशियल, यानी ए मेरे को आ गया जी फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये मेरे को आ गया फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਰਹੇਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਲਾਅ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ? यस सर। Yes, ਨਾਲ sir. ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜਿਆ ਚਾਹੀਦਾ
ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ 5 ਤੋਂ 6 ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ओके सर। Yes, sir. sir. ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਕੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। गुड मॉर्निंग सर। ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੇਟਾ। थैंक यू सर। Thank you, sir. ਸਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿਹੜਾ ਐਬਸੈਂਟ ਆ।